आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। आउ गोटाए शब्द भी कहले से तोर अंतिम शब्द हब। सावधान शिशुपाल, सावधान। देख सिंह को बिलुआ धमक दौची। अरे जा जा निज माँ को पचारि किया जे तो बापर ना कौन। अरे जा जाइकी पचारि किया तो धमनी रे कहार लहू बहुची। अरे जा जादूकर जा। तुम्हें माने मो देहरे हाथ लगेवा पूर्वरु मु ए कृष्ण को जीवित छाड़िबिनी। तू मते विवश करदेलु शिशुपाल। महाराज युधिष्ठिर राजधानी इंद्रप्रस्थ को आसीथिबा समस्त राजा नरपति एवं छत्रधारी सम्राट को स्वागत। ए राजसभा सर्वप्रथमे आमको निष्पत्ति नेबाक हब जे आजिर ए सभारे अग्रपूजार योग्य किए एमिति महापुरुष अछंती जे जहार चरण पूजा महाराजा युधिष्ठिर स्वयं निज हाथ में करेंगे। कहीं ना सही अग्रजों आशीर्वाद पाइबा परे जाए सम्राट युधिष्ठिर राजमुकुट धारण करिवार अधिकारी हेबे। विधान अनुसार आमको सर्वप्रथमे सही अग्रपुरुषों को एठारे चयन करने को हब। तेणु आपण माने निजर विवेक अनुसार सही महापुरुषों का नाम कहतु जहाँ को आपण अग्रपूजार योग्य भावुंट। मो विचार रे समग्र आर्यावर्त एवं द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण व्यतीत केही आउ एमिति पूज्यास्पद नहांती जे अग्रपूजार अधिकारी हो पारिबे। ज्येष्ठ पिता भीष्मंकर ए प्रस्ताव को मु भी समर्थन करुछि। जदुनंदन श्रीकृष्ण ठारू अधिक योग्य ए मुहूर्ते केही नांती। एहा तो सत्य श्रीकृष्ण ही ए सम्मानर योग्य। मो मत अनुसार द्वारिकाधीश कृष्ण ही सर्वमान्य राजपुरुष तांको ही अग्र पूजार अधिकारी करा जाऊ। ताहले राजसभा सर्वसम्मतिक्रमे अग्रपूजार यशस्वी सम्मान द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण का नाम ही ग्रहण करिछि। ए सभार अग्रपूजार अधिकारी द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण ए सभा मध्य को पदार्पण करुछन्ति। द्वारिकाधीश श्रीकृष्णंकर जय। 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 द्वारिकाधीश श्रीकृष्णंकर जय।
ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 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 ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଚେଦି ରାଜ ଶିଶୁପାଳ ଆପଣଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି କୃଷ୍ଣକୁ ଅଗ୍ର ପୂଜାର ଅଧିକାରୀ ନାଇଁ। ଏ ମାନବ ଠାରେ ସେମିତି କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ କୁହାଯିବ। ଆରେ ଏ ତ ପଳାତକଟାଏ ପଳାତକ। ସମ୍ରାଟ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ କରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ ଶିଶୁପାଳ ନାଇଁ। ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଦ୍ରୁପଦ। ଆପଣ ମାନେ ଅଯଥାରେ ୟାକୁ ମହାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଚୋରଟାଏ ଚୋରଟାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋଲୁପ ଇଏ, କାମୁକ, ଅଧର୍ମୀ ଇଏ ଅଧର୍ମୀ। ଆରେ ୟାର ବାପର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। କେବେ କହିଥାଏ ମୁଁ ନନ୍ଦ ଗୌଡର ପୁତ୍ର, ପୁଣି କେବେ କହୁଥାଏ ବସୁଦେବ ମୋର ପିତା। ଆରେ ୟାକୁ ତ ଠିକ ଭାବରେ ନିଜ ବାପର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ମିଛୁଆଟା ମିଛୁଆଟା। ଶିଶୁପାଳ ଏଇ ଶିଶୁପାଳ! ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାର ଏଇଭଳି 100 ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବଚନବଦ୍ଧ। କାହାକୁ ତୁ ବଚନ ଦେଇଛୁ କାହ୍ନା? ଆମର ବଡ ପିଉସୀଙ୍କୁ। ଆଉ କାହାକୁ? ଯିଏ ୟାର ମାତା ଦେବୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ ଶ୍ରୁତିଶ୍ରବାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛି କାହ୍ନା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ତାର ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି। ଦେଖୁଛ ଏ ନିର୍ଲଜକୁ କେମିତି ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣୁଛି। ଭଦ୍ରାମୀ ଦେଖଉଛି ଭଦ୍ରାମୀ। ଦୁଷ୍ଟ! ଇଏ ତ ଅନ୍ୟର ବଧ କରିବାର ଧୁରନ୍ଧର। ଆରେ ଇଏ ତ ପୁରା ପ୍ରତାରକ ପ୍ରତାରକ। ଶିଶୁପାଳ, ମୁଁ ତୋର ମାଙ୍କୁ ତୋର 100 ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଅପରାଧର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିକେ ସତର୍କ ରହ। କଣ କରିବୁ ତୁ? କଣ କରିବୁ ତୁ କୁଳ କଳାଙ୍କ? 96 ହେଇଗଲା। ଦାମ୍ଭିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। 97 ହେଲା। ଦ୍ରୁତ ଚଣ୍ଡାଳ। 98। ମୋ ଭକ୍ତତ୍ତା ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ହରଣ କରିଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ। 99। ପ୍ରପୀଡ଼କ, ଦ୍ରୁତ, ପାଷାଣ୍ଡ, ନିନ୍ଦନୀୟ ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100। ଶିଶୁପାଳ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ବି କହିଲେ ସେ ତୋର ଅନ୍ତିମ ଶବ୍ଦ ହବ। ସାବଧାନ ଶିଶୁପାଳ, ସାବଧାନ। ଦେଖ, ସିଂହକୁ ବିଲୁଆ ଧମକ ଦଉଛି। ଆରେ ଯା ଯା, ନିଜ ମାକୁ ପଚାରିକି ଆ ଯେ ତୋ ବାପର ନାଁ କଣ। ଆରେ ଯା, ଯାଇକି ପଚାରିକି ଆ ତୋ ଧମନୀରେ କାହାର ଲହୁ ବହୁଛି। ଆରେ ଯା ଯାଦୁକର ଯା। ବାସ୍ ଶିଶୁପାଳ ବାସ୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତତେ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏ ସଭାରେ ଶିଶୁପାଳ ଏକାକୀ ନହନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିବିନି।
तू मते विवश करदेलु शिशुपाल। हे दीन दयालु आपण पारिषद जयर प्रणाम स्वीकार करंतु। तुमर कल्याण हो। 3 थर जन्म नेबा परे आज तमे शापमुक्त हो गल। तेणु हे जय तमे मोर वैकुंठ लोक को जाओ। देख माता लक्ष्मी तमको नेबा निमंते दिव्य रथ प्रेरण करचंती। जाओ निज लोक को जाओ। जाओ तुमर कल्याण हो। जहाँ आपणकर इच्छा प्रभु। को नहीं जा। विप्रगण आपण माने निजर कार्य संपन्न करंतु। नम उक्तिं विधे
सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवमनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिध्वं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषे वेदं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानु यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पूरुषाः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदय पुरुषाः पादोऽस्येहा भवत् पुनः तस्माद् जायत विराजो अधिपुरुषः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय नमः ॐ अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ॐ अंतरिक्षाय स्वाहा इदम् अंतरिक्षाय इदं नमः ॐ अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः ॐ मेधाय स्वाहा मेधाय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः ॐ अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ॐ सोमाय स्वाहा भीमाय सलिलानि रक्षति एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी सा बभूवुषी सहस्राक्षरा परमेव व्योमन् स्वाहा नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण स्वागतम पारिषद जय स्वर्गरे पदार्पण करिथिबारु आपणको स्वागतम मुनिराज सेवकर प्रणाम स्वीकार करंतु कल्याण हेउ तीनोटी जन्म परे आज तुमको ब्रह्मकुमार सापर मुक्ति मिली सेथिपाई तुमको बधाई मुनिराज दयाकरी कहतु जे केउ सापुर आज मते मुक्ति मिलला केउ ब्रह्मकुमार माने मते अभिशाप देथिले आ काहे की सनत कुमार माने सनत कुमार किंतु काहे की तुमर किछि मने नाही ना तेबे शिशुपाल रूपक शरीर त्याग करी ए पारिषद रूप धारण कला समय रे तुमर स्मृतिर कोठी विच्युति घटिनी तो अन्य शरीरर स्मृति थिला केउठी विच्युति घटिला
ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମତେ କେବଳ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଶୟନ ପରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ 3ଟି ଜନ୍ମ ପରେ ଆଜି ତୁମେ ସାପମୁକ୍ତ ହେଲ, ଆଉ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ ଏ କଥା ଭାବି ନୀରବରେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବିମାନରେ ବସି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏବେ ଆପଣ ବି ମୋତେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କରୁଛି। ମୁନିରାଜ, ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ କଥାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ରହସ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା? କେମିତି ଲୀଳା? ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି କେହି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଏମିତି ହିଁ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ନିଜ ସେବକର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଲେଶମାତ୍ର ଅହଙ୍କାରର ସନ୍ଧାନ ସେ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁନ, ତୁମ ମନରେ ଟିକିଏ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ସନତ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୁନିରାଜ, ଦୟାକରି ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସେବକର ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ କେମିତି ଘଟିଲା? ଶୁଣ ତେବେ କହୁଛି। ଚାଲ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ତୁମକୁ ତୁମ କଥା କହିକି ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ତୁମେ ଏବଂ ବିଜୟ ନାମକ 2 ପାରିଷଦ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପାରିଷଦ ହେଇଗଲ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମର 6ଟି ଦ୍ୱାର ପରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାରଟି ରହିଛି, ତା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆସ୍ଥାନର ଦ୍ୱାର। ତୁମେ ଦୁହେଁ ତାର ସଂରକ୍ଷକ ହେଇଗଲ। ଏମିତି ଅନେକ କାଳ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ତୁମ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ତୁମେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି। ତୁମ ଆଜ୍ଞା ବିନା ସେଠାକୁ କେହି ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଟନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ରହି ସେ ତୁମ ମନର ଭାବନା ଜାଣିପାରିଲେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତାପରେ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ସନତ ଏବଂ ସନନ୍ଦନ ଆଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୋ ଭଳି କେଉଁଠିକି ଯାତାୟାତ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥାଏ। 6ଟି ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 7ମ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲ। ମହାତ୍ମନ, କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଇଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମର ଅନ୍ତଃପୁରର ଦ୍ୱାର। ଏ ଦ୍ୱାରରେ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରହରା ରହିଛି ମୁନିଗଣ। ଆମ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଧାମରେ ପଦାର୍ପଣ ନିମିତ୍ତ ଆମକୁ ବି ଅନୁମତି ନେବାକୁ ହବ? ପୂର୍ବରୁ ତ ଏମିତି କେବେ ହେଇନି। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର, 3 ଲୋକକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିନା ଆମେ ଯାତାୟାତ କରୁ। ସେ କିଛି ବି ହେଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାକିତ୍ୱରେ ବାଧା ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ପାରିଷଦ। ଆମକୁ କ'ଣ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବିଘ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଛ? କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମାନ, ଆମ ଉପରେ ଅକାରଣରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଉନି। ମୁଁ କେବେ ବି ଅକାରଣରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପାରିଷଦ ହେବାର ଗର୍ବରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଛ, ଆଉ ଆମ ଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କ ମାର୍ଗ ରୋଧ କରି ଭୁଲ କରୁଅଛ। କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅନୁମତି ତୁମେମାନେ ଆମକୁ ଦେବ? ଆମ ଉପରେ ନିଜ ଅନୁଶାସନର ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଉଥିବା ପାରିଷଦ ଗଣ, ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯାଉଛ। ତୁମକୁ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆମକୁ ଅଟକାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ନିଜେ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ରଖିନଥାନ୍ତି। ଇଏ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଏକାନ୍ତରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାରିକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ମୁନିଗଣ। ଆଉ ମହାମାୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଚାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋକୁଛୁ ମୁନିଗଣ। କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ଆପେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନଥାଏ। ସେବକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ପାରିଷଦ ଗଣ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ତ କିଛି ଅପରାଧ କରିନୁ,
ତାହେଲେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନିଗଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା ଦେଖ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ବାଳକଙ୍କ ମନରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଆଉ ଅହଙ୍କାରର ବିକାର ହିଁ ନଥିଲା। ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧର ବିକାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗର୍ବରେ ଭରା ଏ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସ୍ୱୟଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ଏ ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଯାଇ ବାସ କର। ବୈକୁଣ୍ଠ ତୁମର ବାସ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରଣାମ ସନାତନ ଋଷିଗଣ। ପ୍ରଣାମ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳିରେ ମୋର ଏ ଲୋକ ପବିତ୍ର ହେଇଛି ମହାତ୍ମାଗଣ। ହେ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ପାରିଷଦ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଆମକୁ ହତାଦର କଲେ। ହତାଦର? ସେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ସନାତନ ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ? ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭୁ, ଗର୍ବ ତ ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରିଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗର୍ବୀ ପାରିଷଦ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଅଟକାଇ ଛିଡ଼ା କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲି ଯେ ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ତ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଧୃଷ୍ଟତା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ ଯେ ନିଜ ସେବକର ପାପର ଅପଯଶ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ଭୋଗିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସେବକଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ବିକାର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଲଜ୍ଜିତ। ଆପଣ ଆମକୁ ଏ ଦୋଷ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବି କ୍ରୋଧିତ ହେବା ଉଚିତ ହେଲାନି ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି ଦୀନନାଥ। ମହାତ୍ମା, ମୋ ଧାମରେ କାହାରିକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଇଏ ମୋର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ପାରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପର ଅବଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦିଅନ୍ତେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଧନ୍ୟ ଦୟାନିଧି, ଆପଣଙ୍କର ବିନମ୍ରତା ଆମ ହୃଦୟକୁ ଜିଣି ନେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଆମର 3 କ୍ଷଣ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପାରିଷଦମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପାରିଷଦ ସୁନନ୍ଦ, ଯିଏ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ, ସେ ମୌନ ରହି ଜୟ ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଶୁଣିଲା, ଆଉ ଆଦୌ ପ୍ରତିବାଦ କଲାନି। ଏହା ହିଁ ତାର ଅପରାଧ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବଚନ ମୋ ବଚନ ଭଳି, ଯାହାକି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ, ଆଉ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଶିବ, ଆଉ ଯାହା ଶିବ ତାହା ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ। ଏବେ ତମେମାନେ ମୋ ଧାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଯାଅ। କୃପାନିଧି, ଆମର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। କ'ଣ? ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଏ 3 ଜନ୍ମରେ ଆମର ମୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ହେଉ। ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବି। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାରିଷଦ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମୁକ୍ତି ବି ମୋ ହାତରେ ହେବ। ଜୟ ଏବଂ ବିଜୟ, ତମେ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଯାଇ ମହାତ୍ମା କାଶ୍ୟପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଉ ସୁନନ୍ଦ କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯିବ। ଯଥାଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ସନତ ସନନ୍ଦନଙ୍କ ଅଭିଶାପ ବଶତଃ ଦୁହେଁ ଜୟ ଏବଂ ବିଜୟ ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କଲେ।
ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ପତିତ ହେବା ପରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହିରଣାକ୍ଷ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ରୂପରେ ହେଲା। ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ପରମ ବଳଶାଳୀ ଥିଲ। କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାରରେ ତୁମେମାନେ ଏକଥା ଭାବିଲ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ହୋମ ଯଜ୍ଞାଦି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ହିରଣାକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଚୋରି କରି ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାସିକାରୁ ନିଜ ରୂପକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ବଧ କରି ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଦାନ୍ତ ଉପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଉଠାଇଲେ, ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କଲେ। ଭାଇର ବଧ ହେତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବହୁତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ମାଗିଲା। ହେ ଦୈତ୍ୟ ଶିରୋମଣି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଦାପି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ମାଗ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ, ତେବେ ମୋତେ ଏମିତି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉ। ନା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ନା ପଶୁ ଦ୍ୱାରା, ନା ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନା ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନା ଭିତରେ ମରିବି, ନା ବାହାରେ ମରିବି, ନା ଦିନରେ, ନା ରାତିରେ, ନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବି, ନା ଶସ୍ତ୍ରରେ, ନା ପୃଥିବୀରେ, ନା ଆକାଶରେ। ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ବି ମୋର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଜନାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୁଁ ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ହେବି। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି, ସେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୋର ବି ହେଇଯାଉ। ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ମୋର ଏଇ ବର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଯେଉଁ ବର ମୋତେ ମାଗୁଛ ତାହା ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି କଠିନ ତପସ୍ୟା ପରେ କୌଣସି ବର ଦୁର୍ଲଭ ହେଇ ରହେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ନା ମୋତେ ଆହୁରି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ହବ? ଆଉ ତପସ୍ୟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏଭଳି କଠିନ ତପସ୍ୟା ନା ପୂର୍ବରୁ କେହି କରିଥିଲେ ନା ପରେ କେହି କରିବେ। ହେ ଦୈତ୍ୟରାଜ, ଯେଉଁ ବର ତୁମେ ମୋତେ ମାଗୁଛ ତାହା ଦୁର୍ଲଭ ହେଲେ ବି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି ବର ଲାଭ କରି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ନିଜେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା ଆଉ ଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ।
ତା ଭୟରେ ସମଗ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ ତାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ନିଜ ପୁତ୍ର ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପିତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲା।